Good morning to all. Today we will discuss about autism. Already definition and etiological factor we seen. Today we will discuss about the clinical features or symptom of the autism. Most commonly four type of function are disturbed in autism. First one is social interaction, then second impairment in communication, then third behavioral abnormalities, and fourth cognitive abnormalities. One by one we will see in detail. ફર્સ્ટ વન ઇઝ સોશિયલ ઇન્ટરેક્શન મીન્સ કે જે સોશિયલ ઇન્ટરેક્શન થવું જોઈએ એ પ્રોપર થતું નથી ઓટિઝમવાળા ચાઇલ્ડની અંદર ઇન દેટ ઇનેબિલિટી ટુ મેક વોર્મ રિલેશનશિપ વિથ પીપલ એ પ્રોપર જે સારી રિલેશનશિપ વોર્મ કરવી જોઈએ એ પીપલ સાથે કરી શકતું નથી દેન ચિલ્ડ્રન ડુ નોટ રિસ્પોન્ડ ટુ ધેર પેરેન્ટ્સ અફેક્શનેટ બિહેવિયર જે પેરેન્ટ્સનું અફેક્ટિવ બિહેવિયર હોય ચાઇલ્ડ પ્રત્યેનું એની સામે ચાઇલ્ડ રિસ્પોન્ડ કરતું નથી then smile and look at other less often મીન્સ જે નાના ચાઇલ્ડ હોય આપણે જોઈએ કે આપણી સામે જોતા હોય સ્માઇલ આપતા હોય પણ જે ઓટિઝમવાળું ચાઇલ્ડ હોય એ થોડો ઓછો રિસ્પોન્ડ કરે છે અને આપણે એના નામથી બોલાવીએ તો પણ એ પ્રોપરલી રિસ્પોન્ડ કરતું નથી then they tend to their own things regardless of who is around or what is happening in the environment એ લોકો પોતાના ઉપર જ વધારે પોતાના ઉપર ફોકસ કરે છે અને પોતાનામાં જ રચ્યા પચ્યા હોય છે એ આજુબાજુમાં શું થઈ રહ્યું છે એના પર ફોકસ કરતા નથી then second one છે impairment in communication અંદર impairment in that failure to develop normal speech, failure to communicate by gesture, body movement or facial expression જે ચાઇલ્ડ છે એ નોર્મલ સ્પીચ જે ડેવલપ થયેલી હોય પણ એ પ્રોપર મેન્ટેન થતું નથી દેન કમ્યુનિકેશનની અંદર પણ ફેલ થાય છે ગેસ્ચર થ્રુ મૂવમેન્ટ થ્રુ કે ફેશિયલ એક્સપ્રેશન થ્રુ કમ્યુનિકેટ કરી શકતું નથી દેન નેક્સ્ટ લેક ઓફ સોશિયલ યુઝેસ ઓફ વોટ એવર લેંગ્વેજ સ્કિલ આર પ્રેઝન્ટ મીન્સ જે બી સ્કિલ પ્રેઝન્ટ હોય છે એનો પ્રોપર યુઝ કરી શકતું નથી દેન ડિલેડ ઓનસેટ ઓફ બબલિંગ એન્ડ અનયુઝ્યુઅલ ગેસ્ચર્સ બેબલ મીન્સ talk rapidly and continuously in the foolish or excited or incomprehensive way then delayed onset થયો છે જે બેબલિંગનો then diminished responsiveness and vocal pattern that are not synchronized with the caregivers જે રિસ્પોન્સિવનેસ એની હોય છે અને વોકલ પેટર્ન એ પ્રોપર સિંક્રોનાઇઝ વેની અંદર હોતી નથી their gesture are less often integrated with words જે એના ગેસ્ચર છે એ વર્ડ સાથે કોઓર્ડિનેટર જેટલા હોવા જોઈએ એ પ્રમાણમાં હોતા નથી then deficit in joint attention then less likely to make request or share experience એ બીજા સાથે પોતાના એક્સપિરિયન્સ પ્રોપરલી શેર કરતા નથી અને રિક્વેસ્ટ પણ કરતા નથી then impairment in social imitative play મીન્સ કે એ પણ એક ટાઈપનું પ્લે છે કે જે ચાઇલ્ડ બીજાની કોપી કરીને અથવા તો બીજાને જોઈને કરતું હોય છે અથવા તો મિમિક્રી કરે છે બીજાને એની અંદર કોઈ ટાઈપનું ફંક્શનલ પ્લે હોઈ શકે ગેમ વિથ રૂલ્સ હોઈ શકે then lack of creativity and fantasy in thought process then may exhibit echolalia you know repetition of the word then third છે behavioral abnormalities and the restricted repetitive and stereotype pattern of behavior જોવા મળે છે then tendency to impose rigidity and routine and a wide range of aspects of day to day functioning then gets very upset by minor change in routine ની અંદર કોઈ પણ minor change આવે તો પણ upset થઈ જશે then difficulty in generalizing newly learned skill to new situation the new situation ની અંદર એડજસ્ટ જલ્દીથી થઈ શકતું નથી અને એના લીધે પણ એને ડિફિકલ્ટી થાય છે then ritualistic behavior like checking or touching rituals and dressing up in the particular way only then rocking, twirling, head bending and similar repetitive behavior twirling means to turn rapidly in a circle આપણે સર્કસમાં જોતા હોઈએ ને ઓવર એક્ટિવિટી ડિસ્ટ્રપ્ટિવ બિહેવિયર એન્ડ ટેમ્પર ટેન્ટ્રમ ઓવર એક્ટિવ હોય છે ડિસ્ટ્રપ્ટિવ બિહેવિયર હોય છે અને ટેમ્પર ટેન્ટ્રમ ઓલ્સો યુ નો then phobias eating and sleeping disturbance પણ જોવા મળે છે then fourth છે cognitive abnormalities and in the poor at symbolization understanding abstract idea and grasping theoretical concept abstract idea means you cannot touch but you can feel એવા આઈડિયા અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકતું નથી જલ્દીથી then memory may be excellent એની મેમરી બહુ જ એક્સેલન્ટ હોય છે then અધર ફીચર્સની અંદર છે
મેની ઓટિસ્ટિક ચિલ્ડ્રન એન્જોય મ્યુઝિક, પર્ટિક્યુલર મ્યુઝિક એ એન્જોય કરતું હોય છે. તે ઇડિયટ સાવન્ટ સિન્ડ્રોમ. ઇડિયટ સાવન્ટ છે એક સાયન્ટિસ્ટના નામ ઉપરથી પડેલું છે. સાવન્ટ સિન્ડ્રોમ અકર વેન અ પર્સન વિથ બિલો નોર્મલ આઈક્યુ, નોર્મલ રેન્જ કરતાં ઓછો આઈક્યુ પડે એની અંદર કોઈ સ્પેશિયલ ટેલેન્ટ હોય તેને ઇડિયટ સાવન્ટ સિન્ડ્રોમ કહેવામાં આવે છે. ઇમ્પેરમેન્ટ ઓફ ધ ફંક્શન એની અંદર જોવા મળે છે, પણ ટેલેન્ટ ઓર એબિલિટી ઇન સ્પેસિફિક એરિયામાં હોય છે.